今天你快乐吗？欢迎回到Joanna澳洲生活。今天呢，我们继续来讲一个关于投资的一个话题。我们来到了澳大利亚最知名的 Ray White 黄金海岸公司，我们请来了黄金海岸的租赁部的经理 Ashley 先生和 Annie 女士。你好，继续来为我们大家讲解一下，就是说我们投资了房子以后，很多人在这边投资房子，但是呢，我们投资了房子以后，怎么样能够拿到我们的回报？也就是说，我们怎么去租赁啊？那么现在就请两位跟我们来介绍一下。好的，嗨，你们大家好，我是 Annie 那我是在这个黄金海岸的 Ray White 呢就是这个出租物业管理部的。那我所服务的是华人部的客户。那老实说，基本上大部分都是我们中国的客户那我是华人部的经理，那我们 Ashley 呢，她是洋人部的经理。那我们今天就请 Ashley 呢，我们的市场开发经理呢，来帮我们就是正确的以她这多年来的经验呢，来回答有关这个澳大利亚租赁市场的一些条例，还有一些注意事项。谢谢。我们想先问一下，就是说，我们知道 Ray White 是在澳大利亚是非常知名的，那么我们就想问第一个问题，就是 Ray White 它的优势在哪里？为什么能够让家喻户晓，而且对你们这个公司那么的信赖 ？OK， So Ray White as a whole has been within the Gold Coast for many years. We've been well established, not just in real estate, but in boating. We started in cattle. We've been around since the early days. Wow, okay. So yeah. it's not just real estate. So yeah. we know what it takes for an investment wise, and not just in property. So we're well established and we're in the area, so we know what we're talking about. Yeah. 所以呢，那个我们 Ashley 他是说呢，我们 Ray White 呢，老实说，我们公司是在1920几年就成立了。那时候早期就是第一个 Ray White， 他名字真的就叫是 Ray White。对，这个人就叫 Ray White，对，他就叫 Ray，OK，所以 White 是他的姓氏。那他那时候开始早期，那时候还是我觉得淘金那个时候有养牛的，从那个畜牧业开始做，也开始就做房地产买卖土地，所以什么事业都有接触到，都开始，但是就这样子一直延伸到现在2019年了，对，所以公司是100多年的历史了吧，就是公司对，然后所以他就说，这就为什么我们 Ray White 是一个在澳大利亚家喻户晓的一个 logo 一个名字，OK。一家公司难怪呢，这么历史悠久啊！我还第一次真的我来了解一下。1920年20几年就成立了。对，那么我还想问一下，就是说，因为现在你们都是租赁部的嘛哈，因为据我所知哈，很多人他们不愿意找中介。他们有可能几种那个原因吧。第一个，他觉得可以省掉中介费。第二个呢，他觉得可以那个房子吧，他可以多租一点人，对吧？那么我就想问一下，那个一定要找中介吗？So the reason why most owners will come to an agency is because we look after their asset for them. That's why we are here. Just as a lawyer is there to protect them, and as a doctor is there, to care for a patient. So with us for their properties, because we're a reputable agent, we do all the necessary checks for the tenants. So they've got peace of mind that they're getting the correct tenant going into the property. So we have a lot of process, processing a full application, the correct checks to do so, where an owner may not have such access to those types of necessary checks. Also, with the property compliance, we know and are up to date with all the legislation that is revolved around that. So, is the property safe to live in? Current checks, things like that. A lot of owners don't know those type of things, and that's why we are brought in to manage that for them, to manage risk, so prevent that for them. Yeah. 所以呢，我们 Ashley 他的意思就是说呢，为什么在澳大利亚他们觉得要建议一定要找中介的好处，当然是说。他说，就像律师一样，律师是在那边是在保护他的客户医生是在那边保护病人，所以呢，同样的，你的这套物业你要找专业的来帮你管理，基本上是来保护你这一套物业，因为我们很多我们华人的客户不懂洋人的
法令条例，还有政府的基本要求啊。那你自己管理的话呢，没事的话 OK， 但是一有事情的话呢，自己没有办法去处理，尤其是站在这个法律诉讼的立场。那你如果说交给物业管理来照顾的话呢，第一呢，我们知道这个政府最新的条例是什么政策，因为政策常在改变的，好，所以说我们就能够帮你确保说你都是照着政府的政策在走，万一有事情发生的时候，你是保护的，你是在保护之内，对不对哈？然后呢，还有洋人的租客啦，也语言上的问题，我们都是以第三责任者来帮你照顾，我们站在屋主的立场来帮屋主确保说我们一切都是照着程序、照着条例走。基本上这么做真的是在保护屋主啦。那所以说，很多屋主要有这种观念，就是还是要找专业的来帮你管你的你自己也不用那么的，你知道伤脑筋麻烦。尤其是你没遇到事情是 OK， 一遇到事情的时候，真的就很头痛了。对，那你能不能跟我们那个观众介绍一下，就是澳洲的租赁的一些法律法规哈？当然我知道很多哈，对，我们这一下肯定也说基本的，就是你能不能跟我们介绍一下基本的一个法律法规一些知识 ？Okay, so when a tenant occupies, there's a number of different factors. So whether a property has a pool, so they have to have a pool compliance certificate on the property. So that prevents us and the owners from getting fined if there was an unforeseen circumstance, if someone drowned or something happened. Also, smoke alarms, that has to be done. So smoke alarms, blinds and safety switch. So they're compliance that we also have to do by law at the beginning and end of each tenancy. That's in place. So these are things that owners have to do. It's not something we want them to do. So it's things that are bound by legislation that protects them as an owner and their asset. So the one other thing is water compliance. So with water, when you've got a property that's water compliant, most homes will always be water compliant. It's more so units that may not be. So they've got to have a separate meter, and for owners they can charge water. So they're your three main must to have when you're renting a property. So obviously there's a lot of different things you could go into, structural, building, all those extra things that you can go into, but they're your main three things when going into a property. OK， 所以呢，我们 Ashley 呢，他刚刚是在解释呢，当然在澳大利亚，你一个房子要出租，或者是说租客要入住前，有一些基本的政策跟条例是政府要求一定要符合政府的政策的规定，好，那他就是跟你说，那最基本的3样就是，如果这个房子有游泳池的话，一定要有一个游泳池的安全证书。没有这个游泳池安全证书呢，我们如果租客入住，那我们就是犯法，这个政府会罚的，罚很多钱的。因为什么呢？因为洋人他们很重视这个人为的安全，所以呢，这个是安全的一个政策，就是有关安全性的东西，所以一定要有游泳池安全证书那有这个呢，对，最主要也是保护屋主。万一你的租客在游泳池里面滑倒或者是受伤，我们有这个证书，那就不是我们的责任。对，你没有这个证书，那责任就很容易的跳到我们的头上。那是业主自己去办。对，就是我们所以这就为什么物业管理团队会帮你去安排。这样。因为我们马上帮你进政府的网站查你这一套物业的游泳池有没有证书，我们马上知道的。这个政府上那边都有登记的，都有记录的。好，所以这是第一。第二呢 ，again， 他们洋人又是重视安全的问题，就是每一套物业一定要有这个防火系统证书就是我们抽烟啦，或者是说有烟有油烟的话，它就会响这个 again 又是一个安全性的东西，所以每一套物业不管大小一定要有，这是政府规定的好，那再来第3就是说因为在澳大利亚呢，我们的水费可以跟租客收。但是所谓的就是只有水的使用量，就是租客使用多少，我们跟租客收。那要跟租客收呢，政府规定你一定要有一个省水证书，表示说你这一套物业内呢，你里面的一些，比如水龙头马桶啦都是使用省水的有一个省水装置。
所以你的水量没那么大。对 ，OK， 就是在这个你有这个证书之后呢，我们才可以跟租客收水费。所以这个是3个最基本的，在澳大利亚，只要说房子要出租呢，就要有这3个证书。那其他当然还有其他很多的，看房子的大小、房子的需要，但是这个是政府规定最基本的3样。对，我还跟你说，我还以前真的不知道有这3个证书，真的啊，一点都不知道。OK， 我觉得这个真的特别有必要的，对吧？这个对，基本就是为什么我说我们华人客户有时候你不懂，对，那万一真有事情发生的时候，你真的没有在保护里面。对，因为有些人他们有一个误区，觉得哎呀，我出了社会为什么没人管？哎呀，澳大利亚是不是政策不好？实际我现在明白，不是政策不好，是因为你不了解。你不了解，那么你不了解，你没有按照这个章程去做，出了问题，人家肯定没人去管你。是，没错，这一点很重要。对，很重要的。对，谢谢。那么还想问一个问题哈，就是说，因为现在我们也经常看见那个报道上也有，宣传上也有啊，说那个我租客以后，我第一个我可能收不回来钱啊，有的人说租给什么但没钱的了，对，然后就真的收不回来钱，而且还不能赶他出去。那么第二个呢，就是我租完他以后，他把家里搞得乱七八糟。那么我作为一个那个业主的话，我怎么保护我的这个权利 ？All right. So with rent arrears, we have a 2-day policy where they'll get a reminder to say, what's going on. Things can be a mistake sometimes. Might have a bank error. That can happen, but when it's not that, for instance, we go down the track and they get breached. So they get 7 days notice to remedy, and they get 14 days, and then they go down the track of getting a notice to leave. So even though they are in a lease, we are still here to protect you guys as the owners and can get the property back for you and get it back to a new tenant or where you guys want to go to. Because we can get evictions and get them to by the courts and get them evicted. Hopefully that's things where you won't get down to that track and you might be able to agree for them just to vacate and get it back that way. That's your main thing with your rent arrears side. If the property presentation wise, we are bound by certain things. If people are untidy, you can tell them things, in the way of if the shower is dirty, but not so much, if they're messy. So if there's issues like that, they can get breached, or if they've had noise complaints, things like that are more serious. Once they get 3 breaches, we can go down that track as well of, obtaining the property back if they're serious matters, Yeah. 所以呢，我们 Ashley 呢，他在这个问题上的回答呢，他就是说，我们现在在讲的是租客的部分哈。他说呢，第一，如果说你的租客，譬如说他晚缴租或者是欠租，老实说，在澳大利亚的市场，政府都有一个基本的程序的啊。如果说呢，电脑都是很有系统的，如果说租客的欠租已经超过7天，电脑我们自动会发信警告他。OK， 然后呢，如果他继续在7天内，在这几天内没有补缴，他又超过14天，我们就是第2次的警告，这个都是一定照程序走 ，OK。然后呢，如果租客真的是蓄意不缴，或者是有什么状况的话呢，那再来第3呢，我们就是写一个正式的信函遣送他走啊。所以呢，这个我觉得政府都是有照一个程序，所以再怎么样呢，都还是确保屋主。不要，就是说减少屋主的损失。那如果说假设最坏的打算，租客他在14天都没缴租，那这就是磅金的好处，我们自动从他的磅金来补缴他这几周的所欠的租金。那呢，我们请他遣送呢的这个同时，我们就赶快再找新租客啊。当然，大家都是尽量避免这个状况。那洋人也是很有人性啦，他都会去了解说你租客你欠缴的原因是什么。你有可能你这2周比较紧，但是你第3周你就又补回来，所以这个就是你为什么一定要找第3责任者物业中介公司来帮你去跟租客做交涉啊，来确保你的租金都有照实缴满啊。那再来呢，他说就是如果说遇到我们品质不好的租客破坏了我们的投资物业的这个状况怎么样？在澳大利亚呢，要去做一次的叫做检视，OK， 所以你的物业管理经理有
权利，这就是为什么要请中介公司，因为他们有受这个权，他们可以去帮你检视你的物业。如果他们觉得说他们照顾得很杂乱不好，我们 again 也是用警告性的方式，就是警告他们，请你们做好。那如果呢他们在做不好 ，again 我们也有权利说，那我们必须遣送你，我们不欢迎你这种租客。但是这中间的一些费用产生，这租客都要去缴的，因为是租客自己品质不好而去毁了那个合同所以我们尽量呢都是确保这个费用不是屋主的口袋，都是要租客来缴所有的费用。譬如说清洁费用啦，维修费用啦，那租客如果有问题，我们都是从磅金去缴。所以这就是我觉得找专业公司的好处。对，我觉得那个就是一些报道上面这些东西，可能他们很多人都是自己出租的。对，所以那个找中介去出租房子，实际上是对自己的财产的一个爱护，对，是对自己的一个安全和保障，对，是有保障的。你有第三责任者来帮你照顾，非常重要的。对。那么我现在还是想跟你们了解一下，就是因为大家投资物业就是想有回报，对。那么因为你们是在最前沿，因为你们每天都接触物业回报，没错多少你们心里很清楚了。很清楚。那么我们就想问一下，就是说在那个黄金海岸我们都知道黄金海岸是澳大利亚投资回报最高的一个城市，对吧？那么你们能不能够预测一下未来的发展？比方说那个在黄金海岸投资，或者是黄金海岸跟布里斯本再比较一下，就是投资回报率最好的和未来的前景怎么样？给我们广大的那个观众给我们预测一下。Sure. Yeah. So within the Gold Coast, we have a very good average median return. So for apartments, they do sit around the 450 to 490 area. You more so do get a lot of apartments along the coastline, which we do hold. Compared to Brisbane, there is a lot more oversupply in Brisbane than there is on the Gold Coast currently. Obviously, it's Christmas now, so it has quieted down slowly, but we are still renting properties every day. In regards to rents, they are always moving. Different times of the year will always factor into that. Christmas is a little bit slower than the other parts of the year. But with sales coming into January and February as well, these will always flood the market and boost prices as well. And for this foreseeable future, Gold Coast is very known around the world for our beaches, all that type of thing. We get thousands of people come here every year. So, that does boost economy as a whole, and it does assist with growth in the investment market for us. So that holds the prices, that they don't go down, more so they'll stay the same or rise. Yes, alright, yeah. 所以呢，我们的 Ashley 呢，我们先说的就是说这个就是在黄金海岸这个城市的这个租赁的回报我们大家都知道呢，在澳大利亚黄金海岸这个城市呢，它的租金回报说实在是一个最高的城市就是说你买房的价格跟租金的这个回报率是最高的那 Ashley 是说在布里斯班呢，因为布里斯班的人口是很多，但是同样城市的范围也很大。那因为这几年呢，已经建太多的公寓了，所以现在变成说是供超过应求，超过求，对，所以呢，你如果要比较布里斯班来投资跟黄金海岸投资呢，因为黄金海岸很小，但是呢，想要来住黄金海岸的很多所以呢，黄金海岸的投资相对的会比布里斯班的投资回报率还高很多。同样的一个物价，但是你在这边的租金会比较高，尤其是黄金海岸又是一个观光城市，所以尤其在夏天的时候，你会发现有很多海外的人都拥挤要进来，就是租夏天。你夏天的时候，你的租金是可以提高的，所以比较有这个升值的空间。那他说未来的趋向呢？老实说，过去这一年我们都知道，整个澳洲的房地产呢是有一点下降的指数因为这个整个世界上的影响大家都是坐视以待的心态但是呢，从现在开始呢，大家又说
新闻又开始说呢，这个房地产又开始稳定了，稳定以后呢，它就只有往上的趋势，它就说实在，我觉得澳大利亚的不管说是黄金海岸或者澳大利亚，我觉得他们当然跟国内比，国内的那个升幅是很大的，但是这边呢，他们不会降，但是它是慢慢稳稳的升，对，它是稳稳的，还是它的指数一定是往上走，只是说它慢慢的，它的速度没有我们国内的快，但是呢，投资还是一个比较稳定的市场，不会这么的泡沫或者是一个泡沫经济，所以我觉得黄金海岸还是一个非常非常好投资。那大家都知道黄金海岸的天气好。然后又是一个充满海洋、蓝天白云的城市，很有活力。然后又是一个观光区，所以呢，很多的不是说只有我们国内，很多欧洲、英国啦、美国很多来投资的，跟来这边的很多的。是一个蛮世界性的一个都市。谢谢。今天2位跟我们很详细的介绍了一下黄金海岸租赁市场的一些法律法规。记住3个证，要租房子3个证非常重要啊。然后再跟我们预测了一下我们未来投资在黄金海岸投资的一些方向。非常感谢2位啊。那么今天我希望这个节目能够帮助到大家，谢谢大家的收看。我们今天的节目就到这里，我们下一期再见，拜拜。拜拜。